Hello everybody, how are you today? I'm Resting and welcome to Osborne Resting channel. درود به همه دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. راستین هستم، خوش اومدید به کانال آیلتس با راستین. امروز میخوام سکشن لسنینگ از درس 8 کتاب Mindset for عزیزان رو براتون تدریس کنم. Listening. In this unit you will learn how to. خب بولت پوینت هایی که قرار کاور بشه در این لسنینگ رو، در این سکشن لسنینگ رو براتون میخونم. Listen to people talking about a topic related to work or study. قرار یه سری فایل های صوتی لسنینگ هایی رو بشنویم که تاپیک هاشون مربوط به کار و مطالعه و استادی اینا میشه. 2. Complete notes in a task. Note completion task رو میخوایم با هم دیگه کار بکنیم. Use heading in the note to guide you through what the speakers is saying. یه سری هدینگ دارن نوت ها و ما میخوایم از این هدینگ ها استفاده بکنیم تا ببینیم چی میگه to guide you through what the speaker said. یعنی یه جوری استفاده کنیم راهنمایی ازشون بگیریم در حول اون محور پیرامون گفتگوی اسپیکره و همچنین use the speaker signposting words to help you follow the note. یه سری لغات هست بچه‌ها بهشون میگن signposting words که هر اسپیکری موقع صحبت کردن مخصوصا در این مقالات علمی ازش استفاده میکنه و ما میتونیم با توجه به اون کلمات ساین پوستینگ وردز که یه جورای حالت بولد ورد داره میتونیم با استفاده از اونها فالو آپ کنیم مطالبشون رو، بتونیم پیگیری بکنیم مطالبشون رو، با اون صحبتی که داره میکنه بریم جلو. Leading 1. Match photographs A to D with the names of the animals. Arabian leopard, blue ripus, mountain gorilla, Peter David's deer. اوکی. خب خیلی ساده است دیگه این. B. Blue-ringed octopus, C. Peter David's deer, and D. Arabian leopards. In question 2, listen to the 4 short extracts. Which animal in exercise 1 is each speaker describing? خب قرار به لسنینگ گوش بدیم. هر کدوم از این اسپیکرها یکی از این حیوانات رو دارن دیسکرایب میکنن. Track 66. Speaker 1. This creature is found in the mountains of Central Africa. It has black hair all over its body, which is much thicker than that of other members of the species. This means that it can live in colder temperatures. There are only about 900 of these apes in the wild. A lot of the green plants they eat have been destroyed, and they have also been killed in the past for their fur. Speaker 2. This creature lives in the ocean from Australia up to Japan. Many of them are quite small, with a body that grows up to 5 centimeters long, and they have long tentacles or arms. Its name comes from the bright blue rings that show up when it's frightened. You need to be careful in the sea around them as they are very poisonous. Speaker 3. These creatures live mainly in desert areas and can survive in both mountains and valleys. Their tails help them to balance when they are climbing or sleeping in trees. Their black and yellow coats help them to hide in the places where they live. Unfortunately, there are only about 250 of these beautiful big cats left in the wild today. Speaker 4. This strange-looking animal lives in wet areas and comes from the area south of the tropics in China. There are very few in the wild now. As you can see, it has antlers like most deer, but it has a neck like a camel and hooves or feet like a cow. They eat mainly grass and live partly on land and partly in water. خب number 1 mountain gorilla, 2 blue-ringed octopus, 3 Arabian leopard, and 4 Peter David's deer. اینم از سکشن 2. میریم برای exercise 3 صفحه بعد. Note completion. In this type of task, you complete a set of notes by writing up to 3 words, or 2 words and or a number in each gap. The instructions tell you how many words you are allowed to write. You must complete the notes with the words you hear on the recording. با تو نوت کامپلیشن ها مثل همون جا خالی پر کردنه، ولی خب فالو آپ دیگه در مورد یه موضوع پیوسته که داره صحبت میشه.
یه سری جاش خالیه، میتونید بین حالا یک کلمه تا 3 کلمه، اینجا نوشته 2 کلمه یا 3 کلمه، ماکسیمومش هم 3 کلمه است. اون جا خالی ها رو پر کنید. You must complete the notes with the words you hear on the recording. خب اینم که واضحه دیگه، قرار نیست ما از خودمون بیایم نوت کامپلیشن انجام بدیم. چیزی که میشنویم رو باید از اونجا این جا خالیه رو متوجه بشیم و بنویسیم. Using heading to help you. قراره که از این هدینگ ها به عنوان یه وسیله، یه ابزاری برای کمک در انجام نوت کامپلیشن استفاده کنیم. Match the heading 1 to 5 with the questions A to E. قبل از اینکه بریم سراغ حل کردنش، تیپ تری رو میخونم. The notes often have heading to guide you. معمولا اون نوت ها یه هدینگی دارن که به ما کمک میکنن، راهنمایی میکنن ما رو. They can help you follow what the speakers are saying. One, country of region. اگه بخوایم سمت راستمون، سکشن سمت راست، سوال ها رو نگاه کنیم. سوال اول what does it eat؟ چی میخوره؟ خب این هیچ ربطی نمیتونه داشته باشه با country of region. Two, where does it come from؟ اهل کجاست؟ از کجا اومده؟ خب کجا اومده دنبال یک کشور میگردیم دیگه تو جواب خودمون. country of region چی؟ کشوری که اصالتا مال اون جای، نشنالیتیش، اون اورجینالیتیش چی؟ پس کاملا وان با بی میتونه ارتباط داشته باشه. dangers اولی که هیچی، دومی هم که هیچی، سومی where does it live؟ کجا زندگی میکنه. what does it look like؟ چه شکلیه. and what threat does it face؟ what threat does it، با چه خطرهایی روبرو میشه. what threat does it face؟ و danger، اصلا این threat با danger کاملا چی اینجا؟ سنونیمه. پس این جوابش میشه ای. ای هم خط میزنیم. diet، خب رژیم غذاییه دیگه. what does it eat؟ چی میخوره؟ اینم ای. ببین اینجوریه که هدینگ ها کمک میکنه به ما برای نوت کامپلیشن، کاملا مرتبطن. habitat، خب where does it live؟ کجا زندگی میکنه دیگه. habitat با محیط زندگی مرتبطه. and the last one physical description میشه what does it look like؟ اون توصیف ظاهری، توضیح ظاهری اگه بخوایم دیسکرایبش بکنیم، خب میشه اینش چه شکلیه دیگه. پس اینم میشه دی. و همین سادگی شما میتونید یک ارتباطی بین هدینگ و همون نوتتون برقرار کنید تا بتونید خیلی راحت تر نوت کامپلیشن تاسک رو انجام بدید. 4 تیپ 4 چی میگه؟ Notes often do not follow grammatical rules or layout. For example, there may be auxiliary verbs or article missing. تو نوت میگه معمولا ما میبینیم که از قوانین گرامری پیروی نمیکنن. خب not follow grammatical rules or layout. For example مثلا میگه بعضی اوقات auxiliary verb ها یا article ها جا میفته برای note completion. The notes may also be lists with bullet points sorry. بعضی اوقات به صورت bullet poinتی هم میگه ما نوت رو داریم. حالا این خیلی مهم نیست، ولی اون اولیه مهمه که بدونید بعضی اوقات امکان داره شما auxiliary verb رو حذف بکنید، article رو حذف بکنید برای رسیدن به اون ماکسیموم دو تا کلمه یا 3 تا کلمه و فکر نکنید غلطه، مشکلی نیست، میتونید این کارو بکنید تو note completion. 4 look at the notes about the animal. Match the heading 1 to 5 in exercise 3 with the notes below. There is an example to help you. یه سری هدینگ الان به ما داده، قراره که ما این هدینگ ها رو با اگزمپل بالا، اکسرسایز بالا که حل کردیم مچش بکنیم. الان یک رو خودش جواب داده. comes from Africa. comes from Africa خب برمیگشت به country of region. number 1 خودش حل کرده. دومی رو ما میخوایم حل کنیم. A. People are using its land for cows and sheep. این میشه 2. این مربوط به دایتش میشد دیگه. میگه که معمولاً میگه به طور میگه بیشتر چی میخوره؟ eat grass، علف میخوره. درسته؟ بی رو مچینگ انجام بدیم میشه 3 diet. has long arms. خب این یکی از مشخصه های فیزیکالشه، ظاهریشه. میخوره به 5 با فیزیکال description با همدیگه چی هستن؟ مطابقت دارن. lives on wetlands و اینم با habitat میشه number 4. بریم سراغ signposting words. signposting words این دارم bullet pointش رو میخونم. signposting words are words and phrases that speakers
used to help their listeners follow their talk. یه سری کلمات هستش که اتنشن شما رو جذب میکنه که بتونید فالو کنید صحبت طرف رو، بتونید دنبال کنید صحبتش رو. اون حالا هر در مورد مقاله داره صحبت میکنه، در مورد حالا یک جانوره، حالا هر چیزی، کلا یه جوری که شما بتونید لاست ترک نکنید صحبتش رو. به اینا میگن sign posting words. Number 5, look at the signposting phrases 1 to 6 below. They signal different kinds of information. Match them with the meaning A to E. One meaning can be used twice. یکی از اینها میتونه دوباره حالا استفاده بشه. 1 to 6 با A to E. خب یک به یک بریم برای حل کردنش. 1. So now I'm going to talk a little about. بریم توی A to E نگاه کنیم. اینجا بهترین گزینه‌ای که میتونه مچ بشه باش B هستش. میگه the speaker is going to talk about a new topic. چرا new topic؟ چون گفته now اکنون حالا I'm going to talk a little about. میخوام یکم حالا در مورد حالا میخوام در مورد پس یه موضوع دیگه ای رو میخواد کام کنه، bring up بکنه، بیاره بالا. پس چی میشه؟ میگه اسپیکره قراره که در مورد یه موضوع جدید صحبت کنه which might be a new heading on the note. امکان داره که یه new heading باشه برای نوتی که پیش روی خودمون هست. پس number 1 میشه B. این شد B. 2. Let's have a look at 2 reasons why. بیا نگاه بندازیم به 2 دلیلی که چرا. خب حالا ادامهش رو ما نمیدونیم، ما تا همینجا میدونیم مثلا جوری که نوشته. بخوایم بریم توی گزینه هامون دی میتونه بهترین گزینه باشه. نوشته the speaker is going to give 2 reasons. خب نوشته 2 reasons دیگه، اینجا که خیلی واضحه. 2 reasonی که اینجا نوشته همون 2 reason ما اینجا هم داریم. Listen carefully for both. اینجا خیلی خیلی امکانش هستش که یکی از این ریزن ها جا خالی باشه. یعنی شما یه ریزن رو میشنوی، ریزن دوم به عهده خودتونه که با توجه به listen to speaker حلش کنی. 2 هم شد D. پس D و B فعلا خط خورد. 3. So I'll move on to talk about. اینجا بازم گزینه B مچ خوبی میتونه باشه باش، چون I'll move on که میگه یعنی خب من دارم اینی میگه از اون موضوع قدیمی یا قبلی که داشتم حرف میزدم گذر میکنم، اونو میذارم دیگه کنار، میخواد بره دوباره یک مبحث جدیدی رو شروع کنه برای صحبت کردن. پس اینم میتونه بازم B باشه. Firstly, secondly. خب یه sequencing word داره استفاده میکنه اینجا، کلمات ترتیبی. Firstly and secondly. اینجا بهترین گزینه میتونه ای باشه. Here is the first reason and there is the second reason. حالا امکان داره دلایل باشه، اصلا امکان داره در مورد مزایا معایب چیزی داره صحبت میکنه. خلاصه مشخصه که داره ترتیبی صحبت میکنه هر چی که هست. First reason یا حالا second reason ما داریم توی کتاب. پس این میتونه چی باشه؟ Firstly یا secondly که اینجا نوشته میتونه ای باشه. این هم از ای. 5. I'd like to conclude by talking about. I'd like to conclude. داره یه رانداپی انجام میده، جمع‌بندی انجام میده. پس میشه A. The speaker is going to talk about a new topic and this will be the last things he or she talks about. میگه قراره که در مورد یه موضوع جدید صحبت بکنه و این موضوعی که الان داری میشنوی میشه اون last sentence، چون داره جمع میکنه دیگه. میگه I'd like to conclude by talking about. میخوام جمعش کنم و صحبت کنم در مورد یه موضوع جدیدتر یا یه موضوع دیگه که و اینم 5 میشه A. اینم از A. And the last one. In other words. به بیانی دیگه، به زبانی دیگه. The speaker is going to say the same thing using different words. میشه C. این دیگه خیلی واضحه. وقتی میگیم in other words یعنی به بیان دیگه. خب اینجا چی نوشته؟ گفته is going to say the same things. قراره یه چیز یکسان رو در موردش صحبت بکنه اما using different words. یه سری کلمات دیگه، یعنی پرافریزینگ دیگه. خیلی ساده بهتون میگم قراره اسپیکر پرافریزینگ انجام بده اینجا. پس number 6 هم میشه گزینه C. Section 6. Read the notes about the mountain gorilla. خب بچه ها الان ما یه دونه note completion task داریم که در مورد گوریل هستش
و همینجور که نگاه میکنید سکشن بندی هم شده این نوت، از نوع بولتی نیست، از نوع که سکشن بندی شده. country of region, habitat, physical description و تا آخر. قبل از اینکه بریم سراغ fill in the blank ها یا completion، توی سکشن 7 یه اکسرسایز داده related به همین نوت که میگه look at the gaps 1 to 5 in the note in exercise 6. What kind of word do you have to listen for? Match gaps 1 to 5 with A to E below. ببین بچه‌ها، یکی از راهایی که به ما خیلی کمک میکنه که راحت‌تر نوت کامپلیشن تست یا هر جای خالی رو بخوایم حل بکنیم اینه که قبل از اینکه ما بشنویم اون تو فاصله‌ای که برای پرپریشن داریم نگاه بکنیم به این جا خالی، گس کنیم، حدس بزنیم که آقا توی جای خالی من چه تایپ وردی رو قراره بشنوم. آیا نون، ورب، ادجکتیو، ادورب. وقتی شما این تایپ رو تشخیص میدی ذهنت آمادگی بیشتری داره برای اینکه بتونی اون جواب رو کچ کنی. این اکسرسایز در مورد همین قضیه است. الان این تمرینی که میخوایم انجام بدیم همینه. میگه آقا شما قبل از اینکه بری لسنینگ رو گوش کنی و اون لغت رو اینجا بنویسی یه نگاه بنداز ببین چه تایپ سوالی رو باید، چه تایپ کلمه ای رو باید بنویسی. خب وان رو خودش انجام داده، نوشته ای چیه؟ the name of place. اگه نگاه کنیم شماره وان رو، خب هابیتات یعنی اون محل زندگیشون دیگه. خب ببینید live in mountain forest builds a nest on the، خب خونه‌شو روی حالا یک جاییه دیگه، یک مکانیه و وقتی که شما به ای نگاه کنید نوشته the name of a place، یعنی اسم یک جایی رو قراره ما بشنویم، حالا هر جایی که هست، فعلا که نشنیدیم ولی حدس زدیم که قراره اسم یک جایی رو بشنویم، پس این میشه the name of place. در جای خالی دوم که در مورد physical description هست نوشته older males have، یه جای خالی دارید color code. color code یه رنگی رو قرار ما اینجا بشنویم، پس این میتونه با A مچ بشه a color. اوکی، بس این شد A. میریم سراغ سومی که ادامهشه، نوشته color code younger males are called. میگه نرهای جوانتر چی صداشون میکنن یا اسمشون چی. وقتی ما میگیم کال یعنی اسم بعد از اون باید بشنویم، پس میشه a name D. اینجا میایم D رو مینویسیم. 3 میشه D. 4 رو دایته. خب هر چیزی هستش که مربوط به خوراک باید باشه یا آشامیدن دیگه، در مورد دایته. خب ببینید چی داریم اینجا، نمیشه plants provide the، گیاهان چی رو پروواید میکنن براشون، they require که نیازشونه، یا حالا نوشیدنیه، آشامیدنیه یا خوراکیه. اینجا چی داریم، eat or drink. پس 4 میشه B. و 5 people are destroying the environment where the gorillas live. اینجا داریم چی، something bad for gorillas. چرا؟ چون danger و danger for gorilla هستش، یعنی اون خطراتی که میتونه تهدید کنه گوریل ها رو. پس اینجا چی داریم، something bad for gorilla. این bad رو شما میتونید مثلا اینجا با destroying و danger یه جوری همراستا قرار بدید تا بفهمید که قراره چه تایپ اینفورمیشنی رو بشنوید. خب سراغ سوال 8 میریم. سوال 8 هم میگه listen to a talk about mountain gorilla and pick the signposting phrase in exercise 5 when you hear them. signposting phrase ها هم میگه تیک بزنید. خب ما حالا این فریز ها رو اینجا رو با هم دیگه مچ کردیم و در سکشن 9 قراره لسنینگ رو گوش کنیم که من الان لسنینگ رو میذارم و با هم دیگه این سکشن رو حل میکنیم. تیپ 9 هم گفته the speaker will mention some possible answer but only one is correct in each case. خب بچه این الان داره به همون دیسترکتر ها اشاره میکنه که همیشه من در طول این سکشن، این کورس بهتون گفته بودم که همه لسنینگ ها شک نکنید که دیسترکتر توش هست. و دیسترکتر هم گفتم چیه، مثلا شما یه جای خالی دارید 2 تا یا 3 تا پاسیبل انسر رو از عمد اینا میگن تو لسنینگ که شما رو به اشتباه بندازن. شما همیشه خوب گوش کن تا آخر گوش کن، اونی که از همه بهتر فیت اون جا خالی میشه جوابه. امکان داره 2 تا نزدیک باشه ولی اونا جزء جواب نیستن. اینم داره همینو میگه خوب بخونید، با دقت بخونید، کیوردها رو دقت کنید تا به اشتباه نیافتید. میرم برای
سکشن 9 و پخش فایل لسنینگ. Track 67. خوب گوش کنید. Hello, everyone. Today, I'm going to talk about a project I've done about the mountain gorilla. I think it's a truly fascinating animal. They originate in Africa, Central Africa, in fact. So now I'm going to talk a little about where they live. As you can probably guess, and as you can see in this first photo, their name reflects the environment they live in, tropical mountain forests. Now, just like all other apes, they build nests out of leaves. But they don't make their nests high up as other species do. Mountain gorillas make them on the ground instead, and they sleep wherever they end their day, and they rarely sleep in the same bed twice. So, I'll move on to talk about the physical features of the mountain gorilla. In other words, what it looks like. So, here are some more photographs on screen for you all to have a look at. This gorilla here on the left is a male gorilla. We know that he's an older male gorilla because of the color of his coat. As you can see, his coat is gray. He's called a silverback. Younger male gorillas are called blackbacks, and there's an obvious reason for that. Yes, a young adult male has a black coat. As he gets older, his coat turns from black to gray. Next, I'm going to tell you a little about the diet of the mountain gorilla. Interestingly, mountain gorillas are herbivores. In other words, they survive on a diet of plants. As you can see from this next picture, this gorilla is eating leaves. They also eat fruit and flowers. They occasionally eat insects too, but only when they're very hungry. And it might interest you to know that mountain gorillas very rarely drink water, even though they live in a very warm climate. It appears they get all the water they need from plants. I'd like to conclude by talking about some of the threats that mountain gorillas face. They are in serious danger of disappearing from our world altogether. Let's have a look at two reasons why they're in such danger. And both of these reasons are connected to human activity. Firstly, people are damaging the mountain forests where these gorillas live. They're cutting down the trees to build farms and towns. Mountain gorillas live in close family groups, and this means that it's difficult for them to get enough to eat in the small areas they now have to live in. Secondly, gorillas are also suffering as a result of hunting. Sadly, some people find and kill them to sell. So, it's a very sad situation indeed for these beautiful animals. We'll go to the next page. 10. Read the notes about the American bullfrog. Match gaps 1 to 6 in the notes with the question A to F below. خب شما دیگه نوتو نگاه کن اینجا. ببین مثلا تو اولیه چی میخوای؟ origin. در مورد اصالتش داره صحبت میکنه. درسته؟ خب در مورد اصالت که داره صحبت میکنه، اگه اون کشور رو اینا رو ننوشته بود مسلما شما دنبال یه کشوری باید میبودی، ولی نوشته East United States was included into the UK at the beginning of the. یه جای خالی داری century. خب 100% شما تو این جای خالی عدد داری، چون گفته در قرن چی دیگه چندم، حالا 18 19 20 هر چی. پس تو میدونی که توی جای خالی اولی دنبال یه نامبر میگردی. بچه‌ها باید اینجوری حل کنید نوت کامپلیشن رو. اگه قرار باشه اینجوری بتونید حل کنید امکان نداره که نتونید به جواب درست برسید. حالا شاید مثلا درصد خطاتون یه سوال یه جا خالی باشه در 10 تا سوال، که اگر بخواید تمرینی بیشتر کنید که همونم من بعید بدونم. خب when did it come to Britain؟ این الان سوال دی با همین مچ میشه دیگه، چون داره میگه در فلان قرن اومد تو چی؟ یوکی یا بریتن، هر دوتاشون میشه همون انگلستان. خب تو physical description female weighs up to، وزن فیمیلاشون میگه تا چقدر، تا فلان قدر گرم. خب بازم اینجا تو دنبال یه عددی، درسته؟ و مچینگش هم بخوام انجام بدم با A. پس این چی شد؟ A، یعنی این شد 2، این شد 1. ما هم تایپ سوالشو داریم مچ میکنیم، هم من دارم بهتون اون چیزی که فکر میکنیم باید گوش کنیم و میگم. اینجا داره سوالاشو فقط مچ میکنه باش، ولی من دارم تایپش هم بهتون میگم. پس بازم اینجا تو دنبال چی هستی؟ دنبال نامبر هستی. 3 has a flat
یه چیز فلت داره رو بدنشه دیگه، چون فیزیکال اکتیویتی دیسکریپشنه. بری روی سوالاتت با سی مچ میشه. خودش گفته what part of its body is flat، پس اینا میشه tree. یه قسمتی از اسم بدنش رو میخوام که بازم میشه اسم، پس دنبال یه نون میگردیم تو جای. male frog has a، یه جا خالی دارید colored throat. خب اینجا دنبال چی هستیم؟ یه نون و اون نون هم مسلما ریفر میکنه به color، به رنگ. پس اینجا میشه B for what color، خودش هم گفته دیگه چه رنگیه. reasons for unpopularity، دلایلی که اینا خیلی معروف نیستن. یه سری این الان بچه‌ها اون نوتی بود که تو اول همین سکشن گفتم نوشته بود، بعضی از نوت‌ها بولت پوینتی ان. اگه دقت کنید می‌بینید این همه بولت پوینتیه. خب یه بولت پوینتی نوشته، بولت پوینت دوم نوشته eat the food of native British frogs و and animal including. اگه نگاه کنید تو سوالا گزینه ای بهترین گزینه میشه براش. نوشته what kind of animal does it eat، چه مدل چه حیواناتی رو میخوره. پس اینجا بازم شما دنبال یه اسم هستی. و در سر آخر نوشته financial cost a total of، خب اینجا بازم دنبال عدد هستیم و با F مچ میشه 6. حالا که ما میدونیم چه اینفورمیشنی نیاز داریم برای جا خالی، اصلا دنبال چه اینفورمیشنی باید بگردیم و چه تایپ وردی رو نیاز داریم، خیلی واسه ما راحت تر میشه حل کردن این سوال. میریم برای فایل لسنینگش، همونجوری که در سکشن 11 نوشته with one word and or a number. پس ما فقط مجازیم که از یک کلمه یا یک عدد استفاده بکنیم. اینم خیلی مهمه بچه‌ها، همونجوری که بارها گفتم دقت کنید، بیشتر از یک کلمه یا یک عدد ننویسید، وگرنه درست هم نوشته باشید غلط میگیره. Track 68. Good morning, everyone. In today's lecture, I want to talk to you about a very unpopular animal here in Britain. In fact, you could say that it's one of our least loved animals. It's called the American bullfrog. And yes, it does in fact come from America, the east of America to be exact. And it was brought to Britain in the early 19th century. So you could say that it's been here for quite a long time. It wasn't brought here on purpose. It actually arrived in a big container of aquatic plants. In other words, it was accidentally introduced into Britain. Now, I'll tell you a little about its appearance. The American bullfrog is a very large and ugly species of frog. And when I say it's large, I mean large. Interestingly, female American bullfrogs are usually much larger than the males. In fact, they can weigh up to 750 grams, whereas the males only go up to about 600 grams. Take a look at its head. It's really broad and flat, isn't it? And you can see its mouth just here. That's quite large too. Now, both the male and the female American bullfrogs have green or brown bodies and have dark spots on the top. But there's one important difference between them. The male's throat is yellow, but the female has a white one instead. And the other difference is their eardrums, here, just behind their eyes. Those of the male are much larger than the females. So let's move on to why we so dislike the American bullfrog. Well, this is because it has threatened our own native species of frogs. Firstly, it breeds very quickly indeed. For example, female bullfrogs can lay up to 25,000 eggs every single season. And secondly, the American bullfrog is very greedy. In fact, they eat just about anything they can put into their mouths. As well as other frogs, they eat insects, fish, and have even been known to eat birds and snakes. So, in other words, they eat the food sources of our own native species. Thirdly, they carry a disease that is dangerous to other frogs. And finally, they don't just damage our natural world, they cause financial damage too. Around £100,000 has been spent monitoring the American bullfrog in the wild. So, as scientists, we can learn a lesson from this about the dangers of introducing any living species into a new environment. خب بچه‌ها این هم همونجور که ما
قبل از اینکه بریم سراغ خود تاسک پریپریشنی که انجام دادیم همش درست در اومد، هم اون تایپ اینفورمیشن هایی که قرار بود بشنویم و همون تایپ ورد. اکثرشون هم عدد بود و اون جایی هم که بچه‌ها عدده میتونید حروفی هم بنویسید، ولی خب هیچ انسانی عاقل این کارو نمیکنه، به خاطر اینکه هم وقتتون گرفته میشه و هم امکان دیکتیشن فالتتون زیاد میشه، یعنی اشتباه املاییتون میره بالا. پس چه بهتر که ما با عدد کارمون رو سریع راه بندازیم و جواب اونو بنویسیم. این سکشن هم تموم شد. رسیدیم به 12 هم که نوشته check your answer carefully. Did you spell your words correctly؟ بله. Did you write numbers as digit؟ آره گفتم و منم به صورت حروفی نوشتم، عددی نوشتم. sorry. Did you write a singular noun or plural nouns for question 5؟ برای سوال 5 که این سوال باشه میگه آیا جمع نوشتی اسمتو یا مفرد نوشتی، سینگولار نوشتی، که من جمع نوشتم، شما باید جمع بنویسید و اگر هم جمع باشه و شما مفرد بنویسید بچه‌ها نمره نمیگیرید و نمره از دست میدید. سر پلورال و سینگولار نان ها دقت کنید، جلسات پیشم بهتون گفته بودم سخت هست بعضی مواقع، ولی خب باید تیزتر باشید دیگه، باید دقیق گوش کنید که این اس آخر رو حتما بتونید بشنوید. صفحه بعد اگزم اسکیلز هست که مربوط به خودتونه و یک نوت کامپلیشن دارید مثل هر دو تا نوت کامپلیشن هایی که ما اینجا انجام دادیم و اون رو میتونید به عنوان هوم ورک زحمت بکشید و خونه انجام بدید. خب به پایان این جلسه از درس 8 سکشن لسنینگ مایندست فار از وان رسیدیم. اگر تا الان هم کانال من رو سابسکرایب نکردید خیلی ممنون میشم که کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فعال کنید، لایک، کامنت و شیر هم یادتون نره. تا جلسه آینده خدا نگهدار. See you guys. Bye.